आओ सारे प्यार दे नाल साध संगत जी निरंकार परमेश्वर जी का नाम जपीए, क्योंकि बड़ियां सोहणियां विचारां कवितावां श्रवण कर रहे सी। मुकदी गल नाम दे उत्ते सारी गल मुकदी है। महाराज ने जिवें बचन कीता, राम जो दाता मुक्त का संत जपावै नाम, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। सो कहण नालों करन विच ज़्यादा वड्डी गल है। घर जाके तो आपां नूं पता ही है कि टीवी देखना जां गल्लां बातां करनियां जां निंदा चुगली करनी है। ताइयों सतगुरां ने बचन किया, मिल साध संगत भाज केवल नाम। संगत विच मिलो ते सारे उच्ची आवाज़ विच जपो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच नानक होसी भी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभार। दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबंदी, नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्ठी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सूरा सो पहचानिया, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कभों न छाड़ै। गगनंद मामा बाजियो,
ਪਰਿਓ ਨਿਸਾਨੈ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल किरपा दे खजाने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संगत जी, प्यार सत्कार नाल सतगुरु नानक साहब नूं याद करो। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज, धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज, धन गुरु रामदास साहब जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज, धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते, हटियां जपियां तपियां, सरबत्तर शहीदां सिंघां नूं याद करते हुए बुलाओ गज के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप संगतां ने, इलाका निवासियों ने, साध संगत ने रल मिल के NRI गुरमुखा ने उद्यम किया है। जो गुरु नानक साहब ने बख्शिश की है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जो ये महाराज ने खालस ते निर्मल इको ही चीज़ हुंदी है, शुद्ध प्योर बख्शिश की है। अपने उत्ते इलाके दे विच प्रचार का उद्यम हो रहा है। सियाणे कहते ने एक पुत्र हुंदा, एक कपुत्र है, एक सपुत्र हुंदा। पुत्र वो हुंदा जिहड़ा ओनी जायदाद रखे। जे पिता ने 10 किले जमीन दिती, उन्हें 10 ही रखी। एक वो है जो कपुत्र हुंदा जो अपनी जायदाद नूं घटा दिंदा। 10 किलियां दे 2 किले ही रह गए, बेच बेच के खा गया। एक वो है जो सपुत्र हुंदा जो 10 किलियां दे 20, 30, 40, 50 किले बना दिंदा। ये नौजवानों ने भी उद्यम चक्या, बीड़ा उठाया, सपुत्र होने का यतन कर रहे ने। असीं अपनी डिग्गी हुई शाख नूं फिर दोबारा उपर चकीए, कौम नूं उभारीए, सिੱਖੀ का प्रचार करिए। हुणे ही चमन श्री हरगोबिंदपुरी जी दस के गए सी आपां नूं नौवें पातशाह का प्रसंग कि नौवें पातशाह महाराज जी सच्चे पातशाह बारे नहीं सी पता किसी नूं। 22 मंजियां लगियां हुई सन, लोग उन्होंने ही जा जा के मन्नी जाते सी। असलीयत प्रगट करन वाला भाई मक्खण शाह जी लवाना, जिन्हों ने प्रगट किया कि नहीं वो 22 गुरु नकली हैं, असली गुरु तंदर गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिन्हों ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भगती करके सारी दुनिया को दर्शा दिता। अज आपां सारे सुख सहूलतां मंगते हैं। अज अटैच बाथरूम भी ने अपने कोल, अज साडे कोल हीटर भी ने, अज AC भी लगे ने, वधिया बैड भी हैं, चंगियां रजाइयां कंबल भी हैं, गर्म पानी नूं गीज़र भी लग्या होया। जाओ श्री बाबा बकाला साहब विखे जाके दर्शन करो। नौवें पातशाह जिथे 26 साल 9 महीने 13 दिन बंदगी करते रहे, वो किन्नी क जगह है
सिर्फ एक मंजा डह सकता उत्थे बस। इन्नी क थां विच ना कोई लाइट सी, ना कोई AC सी, ना कोई गीजर, ना कोई हीटर, ना कोई लैटरन बाथरूम। उन्हां दिनां विच तां बाहर ही जांदे सी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे बैठ के वो थां नूं भाग लाए। माता गंगा जी का पावन स्थान नाल ही है उत्थे। माता नानकी जी भी सतगुरु सच्चे पातशाह वेले नाल रहे, नौवें पातशाह वेले माता जी। तो इस करके साध संगत जिन्हां ने कमाई करनी हुंदी है, भगती करनी हुंदी है, साधना करनी हुंदी है, वो कदे सहूलतां नहीं मंगिया करते। जिन्हां ने नहीं कमाई करनी हुंदी वो बहाने लाउंदे ने, साडे आ सहूलत नहीं है, साडे आ सहूलत नहीं है, जे मेरे कोल आ सहूलत होवे तां मैं कमाई करां। साध संगत जिन्हां नूं प्रेम हुंदा है, प्रेम वाले कदे कुछ नहीं मंगते हुंदे। गल चलदी है शहीदां दी कि अज आपां जदों तो लैके शहीदियां होईयां ने, शाहिदी मतलब हुंदा है अपने धर्म प्रति प्रेम नूं दिखाउंदियां होइयां अपना खून डोल देना, अपना खून दे देना, बंद बंद कटवा देना, सीस ते आरा चलवा लेना, देगियां च उबल जाना। ये कुर्बानियां जिन्हां ने कीतियां उन्होंने शाहिदी गवाही दिती पंथ दे प्रेम दी। उन्होंने गुरु साहब दे प्रेम दी गवाही दिती। जदों भाई मती दास जी नूं पुछया जलादा ने, काजी ने आके पुछया कि तेरी अंतिम इच्छा दस की। हर मरन वाले दी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। भाई मती दास जी ने प्रेम विच आके ये बचन किया, मेरा मुख गुर पिंजरे वल कर दिओ, मेरी निभ जाए प्रीत पुराणी, कहा मती दास बलबीर ने। साध संगत जी प्रेम की गल है कि मेरा मुख उस वक्त गुरु साहब के दर्शन करता होवे जदों मेरे सिर ते आरा चलता होवे। उन्होंने गुरां प्रति प्रीत दिखाई। नौवें पातशाह ने वचन कहा सी पंज सिखां नूं असीं शहीदी पाउणी आ, असीं तुहाडे ते बहुत खुश हाँ, तुसीं साडे नाल अंदर हो, जेल दे विच हो, सत सत जिंदियां दे अंदर हो, जे तुहाडी इच्छा है जाना तां चले जाओ। जिंदे अपने आप खुल जाणगे, टुट जाणगे, रस्ते साफ हो जाणगे, जाओ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं तुहाडे नाल, मैं खुश हाँ। पर भाई मती दास, भाई दयाला जी, भाई सती राम ने बचन किया, महाराज नहीं, असीं तां आप जी दे चरनां च रहना, जमना मरना साडा तां इत्थे ही है बस। साध संगत जदों 10वें पातशाह वेले श्री आनंदपुर साहब बिदावा देण वाले 660 जाने चले गए, 40 जाने बाकी रहे, तां 40 सिखां नूं जाके श्री चमकौर साहब महाराज ने वचन किया कि हाले पहाड़ियां दी फौज दूर है, हाले कोई लुटेरा भी नहीं आया, नरंगे दी फौज भी नहीं आई है, इत्थे आपां जंग करना है। मैं तुहाडे 40 दे उत्ते इन्ना खुश हाँ, इन्ना खुश हाँ, कोई नाराज़गी नहीं। जाओ, जे किसी ने जाके जिंदगी जिउणी है जिउं लो, हले 4 युग लंबी उम्र कर सकते हैं असीं तुहाडी, इंद्र दा राज दे सकते हैं, चाहों तो सारी धरती का राज दे सकते हैं। जो तुहाडा चित्त करदा मंग लो, जे जाना चाहुंदे जाओ, मेरे वल्लों कोई रुकावट नहीं। साध संगत गुरु प्रेम विच आके प्रेम विच भिजियां होयां ने, बिदावा नहीं दिता जिन्हां ने। 660 जाने तो रस्ते विच ही शहीद हो गए रोपड़ तक। 40 जिहड़े प्रेम विच भिजे हुए सी, उन्हां ने एक वचन किया, हे सच्चे पातशाह,
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਆਵੇ ਇਕੱਲੀ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਟੋ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਥਾ ਰਾਤ ਉੱਥੇ 11 ਕੋਈ ਪੌਣੇ 12 ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਈ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ, ਆਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗਰ 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 ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੇਜ 8-10 ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, 50 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਆ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਆ ਜੇ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਇੰਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜਹ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੈ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿਓ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ 5, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, 5 ਕੱਪੜੇ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਗਿਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇਈਦਾ, 2 ਜਰਾਬਾਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਨੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, 5 ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੱਗ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 5.25 ਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਕਛਹਿਰੇ 2 ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ 4.5 ਮੀਟਰ 4.25 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 5 ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜਹ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ। ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ 5 ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਆ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ। 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛਕੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਦਣ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਸੀ, 5.25 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤਾਈਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਦੋ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਇਓ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਜਸ ਭਿੱਖੀਏ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਕਿਲੇ ਨੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ 350 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਧੋਬੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਬਰਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਰਛਾ ਗੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੋਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਂ ਫੜਿਆ, ਐਂ ਖਿੱਚਤਾ। 2 ਧਾਰਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਕੱਢਤਾ। ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰਛਾ ਕੱਢਤਾ। 3 ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਰਬੇਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
जिवें तीजे पातशाह ने कहा सी गंगा जमुना सरस्वती सारे तीर्थ मैं बौली साहब दे विच ही प्रगट कर दिते ने, किते जाण दी लोड़ नहीं तुहानूं। आपां सतगुरू नूं समर्थ नहीं ना समझदे। सतगुरू समर्थ ने। संगत कहती महाराज होर तां सारा कुछ देखिया, गंगा जमुना सरस्वती ते भी गए हैं, चल अज जल इत्थे आ गया, बड़ी खुशी है। पर महाराज जी अरे समुंदर दा पानी नहीं पीता कदे। समुंदर किहा जा हुंदा, ਉਹਦਾ पानी किहा जा हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह कहते ये तो मेरा नीला ही कर दूगा काम। नीलिया आ मार पौड़ जरा धरती च। नीले ने एक पौड़ मारिया, ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਲੂਣਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ महाराज सच्चे पातशाह समर्था समझो। गुरां ने गुरु का लाहौर रचिया। जदों अमृत छकदे आ उदों पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਬਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ, ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਵਾਹ ਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਥਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਹ ਭਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਪਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਠਿਆਈ ਗਜਰੇਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਵਾਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਖਾਦਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 7 ਸੰਤੋਖ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਣ ਤਾਂ 4 ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सब आधारो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਹਜਮ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਊਗੀ ਸ਼ਾਂਤ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਜਾ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਆਇਆ ਊਂਠ ਪਹਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਥੀ ਖੜੇ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਓਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੈਸੇ। 5 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਏਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਪਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜਦਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਭਾਈ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋੜਕੂ ਮੋਠ ਹੋ। ਜੇ ਦੇਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਣਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੱਜਣ ਆਉਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਆਉਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ
ਰਾਤ ਵੀ ਲੋਹੀਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਲਓ ਜੀ 25% ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ, 75 ਦੌੜ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 28ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਹੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤਕੜੀ ਵੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਚੱਲ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਸਠਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 15 ਜਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਆਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖੇਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਾਤੜਾਂ ਕੋਲੇ ਖੰਭ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਇਆ। CBI ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਖੰਭ ਐਂ ਕਰੂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਖੰਭ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਨਕ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਫੌੜੀ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੌੜੀ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਛੁਡਾਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੀ ਸੁਆਹ ਖੇਹ ਦੇਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਐਂ ਖੰਭ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਦੇ, ਕੁਕਾਜਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਦੂ ਆ, ਜਾਦੂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਉਤਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਧੜ ਕਿਹਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੱਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੋਹਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਰਹੂ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦਵੜੀ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕਰੇ ਜੀ ਜਰਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਟੌਪ ਕਰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ PMT ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ 20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਭਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ, ਮਿਲੂਗਾ, ਦਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 1974 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 151 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, 5 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆ ਆ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਡਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਪੋਥੀ ਲਈ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
बहुत करड़ी कमाई सी, घाल कमाई ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ 15 20 25 ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ 5, ਫਿਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 150 ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੱਝ ਸੂਪੀ, ਮੱਝ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਲਾ ਕੱਢਦਿਆ ਕਰੇ ਕੱਟੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਟਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। 2 ਛੱਡੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਓ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲੇਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਮਰਵਾ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗੋਦੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗੋਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? 47 'ਚ ਗੋਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਜ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 1946 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 22 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 151 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? 22 ਘੰਟੇ ਕਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ, 5 ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਜ਼ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਲ ਮਾਰਤੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕਵੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 3 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ 5 ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 5 ਪਾਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਸਵਾ ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਪਾਠ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ,
ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇੱਦਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕਣਕ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਫਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਸ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ, ਲੋਕੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਲਾਤਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ। 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੰਸਾਲੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਲਈ, F74 ਮਲਮਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਹੰਸਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ 5-4 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ 3-4 ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਮ ਗਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ, 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਸੁਭ ਇੱਛਾ, ਸੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਵਾ ਪਦ, ਅੰਸ਼ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪਦ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ। ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 1974 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣਾ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ। ਰੂਹ ਹਰ ਦਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। 1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਲੇਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕੰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ 1980 ਵਿੱਚ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਲਟਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, 1983 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਦੁਆਇ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਕੀ ਫੋਨ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। 5 ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਏ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਥੰਮੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧਰਤੀ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੀ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਦਈ, ਉਹ ਦਾਤਣ ਨੀਤ ਕਰੈ ਨਹਿ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਲਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਕਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 5 ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵਢਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਓ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 71 ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੈਂਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਦਣੇ ਹੋਣ
1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ 110 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟਿਆ 20 ਫੁੱਟ, ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਪੱਟਦੇ ਆ। 40 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ 60 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਪੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਮਾੜਾ 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 ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? 110-20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੰਠ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, 2-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਤੀ ਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਦੀਆਂ 10-15 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ। ਇਹ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਲੈ, ਤੋ 3 ਸਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੰਘਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਲੰਘਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਔਖੇ ਬੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਕਰ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਕੱਟੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਓ, 2 ਬਲਦ ਦਿਆਓ, 2 ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਿਆਓ, ਆ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਭਰਿਆਓ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਭਰਿਆਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਚੱਲੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਣੀ ਰਾਮ, ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਐ, ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਜੁਜ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਮੀਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਰਾਤ ਲੋਹੀਆਂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਕੜਮੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੱਚਣ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਘੋੜੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਵਿਆਹ ਮਰਗਤ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰ ਨੇ ਸਭ ਕੰਠ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗਾਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ,
ਉਹ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਡੱਚ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਡੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਟਿਕ 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 ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਜਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ, ਅਤੇ ਜੇ 5 ਜਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ। ਬਸ ਲੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗਾੜੀ ਹੈ, ਜਗਾੜੀ। 4 ਅੱਖਰ ਜਗਦੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾੜੋ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਟਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਆ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੁੱਕੀ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਰੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੂਗਾ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਮੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਮਾਲਾ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲ ਹੁਣ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛਿਜੈ। ਕਾਲ ਏਰੀ ਫਿਰੈ ਬਧਕ, ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਤਾ। ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੋਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਾਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈਗੀ। 16 ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ
देखो तुहानूं की कंठ है, तुहाडे घर का नंबर, फोन का नंबर, गड्डी का नंबर, दोस्तों के नंबर, ਉਹਦੇ मोबाइल नंबर, एक एक चीज़ याद है। जे नहीं याद तो सिर्फ बाणी नहीं याद है। गालां पैर पैर ते गालां कढ़नियां तुहानूं आउंदियां, पर वाहिगुरू नहीं कह सकते तुसीं। इस करके अपने मन नूं चेंज करो। हमेशा याद रखो, किसी महापुरख नूं पुछया सी कि तुहानूं हर टाइम विकार नहीं सताउंदे? महापुरख कहते जिवें एक चिखा दे उत्ते पिया होवे उहनूं विकार सताउंदे? नहीं, कहते मैं हर टाइम अपने आप नूं समझदा मैं चिखा ते पिया। साध संगत इस करके इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। अज तुसीं 5 जपजी साहब का पढ़न कीता है, करने आ, नहीं आउंदा तो 5 माला मूल मंत्र दियां करनियां ने। श्वास श्वास सिमरन करी जाओ। इउं समझो कि मेरी मौत का दिन नेड़े आ रहा तो मैं कुछ खट लां, कुछ कमा लवां। गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करया करो, चौर साहब की। गुरुद्वारे जाके जोड़े झाड़ो, भांडे मांजो, झाड़ू दिओ, सतगुरु कृपा करन, भुल्लां चुक्कां की माफ़ी बख्शनी। 1 मिनट सिर्फ सिमरन कर लो सारे जाने। सिमरन करना बड़ा जरूरी है। प्यार नाल 4 वारी 10 बोलेगा तो 4 वारी होई, फिर तुसी पिछे उसे धुन दे विच बोलना है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु, जपो वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु वाहेगुरु। जप मान सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, धन। साध संगत वाहे का अर्थ है आश्चर्य, गोह का अर्थ है अज्ञान का हनेरा, रूह का अर्थ है प्रकाश। आश्चर्य है जो अज्ञान का हनेरा मिट के करता है प्रकाश। जदों कहने धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, तो गुरु नानक साहब की फोटो अखा अगे आ जाती है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, NRI ਸਭਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਈ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਕਹਿਣ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਫਤਿਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਥੋੜਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਛੋਟਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਤਿਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਓ, ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ 1000 ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2000 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? 20 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।